अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फस्लुस्सानी अन माज़िन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह अख़बिरनी बिअमलिन युदख़िलनिल जन्नत व युबाइदनी मिनन नार। क़ाल लक़द सअल्त अन अम्रिन अज़ीम व इन्नहु लयसीरुन अला मन यस्सरहुल्लाहु तआला अलैहि ताबुदुल्लाह व ला तुश्रिक बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलाह व तुअतिज़्ज़का व तसूमु रमज़ान व तहुज्जुल बैत। सुम्मा क़ाल अला अदुल्लुका अला अब्वाबिल खैर अस्सौमु जुन्नतुन वस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअह कमा युत्फ़िउल माउ अन्नारा व सलातुर रजुलि फ़ी जौफ़िल लैल। सुम्मा तला ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि हत्ता बलग़ यअमलून। सुम्मा क़ाल अला अदुल्लुका बिरासिल अम्रि व उमूदिही व ज़िरवति सनामिही। क़ुल्तु बला या रसूल अल्लाह। क़ाल रासुल अम्रि अल इस्लाम व उमूदुहु अस्सलाह व ज़िरवतु सनामिही अल जिहाद। सुम्मा क़ाल अला उख़बिरुका बिमिलाकि ज़ालिका कुल्लिही। क़ुल्तु बला या नबी अल्लाह। फ़अख़ज़ बिलिसानी फ़क़ाल कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा। फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआख़ज़ून बिमा नतकल्लमु बिही। क़ाल सकलतका उम्मुका या मुआज़। वहल यकुब्बुन्नास फिन्नारि अला वुजूहिहिम औ क़ाल अला मनाख़िरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम। रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी व इब्न माजा। तासु पे पोइछे तासु दे इबारत त मुतवज्जे वई कि न वई मुतवज्जे? इबारत त मुतवज्जे के दई के गई तरकीब लिहाज सर वर्ता मुतवज्जे वई तरकीब पर लिहाज सर तल के मुतवज्जे वी तो तरकीब की खई करना दल तेरे मंग चला वाली दरजे वेली विकल मज बेखिन para amma dar tama वेली वक तवे बाग टाइम की za talibin ke para amma wa खलाच कड़ी मो कलग लगे में बिया होता तकड़ा ही करना था सीधे तरकीब पर लिहाज सर दे लगो रही तरकीब पर लिहाज पिंजो मबाहिस होता ख्याल कवाई। दल तमंग लचायो जली चलो यो तालिब रावस्ते हो माँ खाम की रावस्तु जबर दफ्तर व दे सरोवर में दरजे दे वो बसल तसे यो ज़ेरा तो खोदो ओ बस कसम माँ पे जंदा वो यागा मन रचा क्यों सेकंड टाइम और दे के पिंजमा के दाखिल नो माँ और तो बस इम्तिहान बते जाखला मानो खिस्मत दाव जैसा वो मकाना कनाओ बस तेरे दा पिंजा मेला पास के दा मजबत इम्तिहान वाला मुर्जी अगाल को गले अपलारे वेले ना डे तकड़ा दे अपलारे दे तकड़ा दे स्कूल में वो इसार क्यों माज बखिन की चलो रम मदे ना हो मेरे दे वेले दे वही आओ मल दे पोस्टर की चिली कली ना हो मेर माल इजरा दे सतर की दे पोस्टर की लिखली करना ना हो मेर माल इजरा मल दे सतर की दे अलग के तासल दर्जी तासल दर्जी दाय उजल यो मुला पसे लिखली यो मनरसा के यो अगर मनरसा दागी पसे मुला पसे लिखली हो माँ वेले बदे मुला ना तपोसो कई चिदना हम मेर माल इजरा च तरकीब दे चिदाय ओकड़नो इजरा वर्जी और कदाय वो नकड़नो औलान दे और सारे लिखली हो दरजा उला पर पंजाब के तर्ज पर द पंजाब पर तर्ज बवेल की मंगा तर्जुना मर्जुना नहीं इकबल द पख्तनो तर्ज दे जमंगा मनरजा के द सादा पख्तनो तर्ज दे पंजाब मंजाब पके नचता जिका मंगा पख्तो वही को सब उर्दू सबक वही पख्तो वही नु बियावले वही पंजाब के तर्ज पर हालांकि तरकीब मुर्तबा पख्तो के कहो यकीन हो कि इजरा मुर्तबा पख्तो के कहो सही दा
نو مطلب دا چې ما ورته ویل دا ګوره تپوس ته وکړې چې د مال اجرا ترکیب کې څه واقع یقین وکړه چې نه ورځي هلکه سوچ هم پې وکړو مشوره هم ورته وکړه مشوره هم وکړه څنګه صحیح ده که نه دقسې ده هو داسې داسې ترکیب اصل کې داسې دی یقرأ نحو میر مع الاجرا پوه شئ پې نو یقرأ فعل ضمیر پکې د مدرس ته راجع دی او ځکه پوسټر خو بل چا لیکلی نو یقرأ به هم دغه وایي نو هغه فاعل شو نحو میر ذوالحال شو مع الاجرا دا دغه دی دا حال شه په اعتبار د متعلق سره ذوالحال سره د حال نه دا مفعول به دی یقرأ شو معنا به داسې شي دی لولي نحو میر په داسې حال کې چې اجرا ورسره ده مقارنه مع الاجرا په داسې حال کې چې اجرا ورسره ملګرې ده دا خو نه ورته نو هغه هلک نه مې بیا تپوس وکړم هلکه جمله اسمیه څه ته وایي تاسو په خدای یقین وکړئ چې نه ورته جمله فعلیه څه ته وایي نه ورتله اسم یو لس علامې ملو وایه لس بس بیا مې ته تپوس وکړو چې الحمدلله رب العالمین دا کومه جمله ده یعنې هېڅ نه ورته ډېر خفه شو ما ورته لیره دی به مونږ په اولا درجه کې کېږو پلار یې ویلی نه دی خفه کېږي مل دی خو خفه کېږي خو سبق پې وایي نو دغه چل دی او که نه وایي نو هلک دی اوس خو دی څه مشر نه دی چې مونږ وایو برکت دپاره ورځه پې په پنځمه ورځه دی خو هلک دی پرېږده چې تکړه شي وینا د چې نه کې بیا ویل زمونږ به بار مشوره وکړو مل وکئ مشوره چې راووته بیا ایسته لاړ یعنې تاسو ته دا خبره کوم دا غوږ کې کېدی چې مولیانو له درس میلاو نه شي وایي راځئ پلانکي جومات کې به سیکنډ ټایم کې مدرسه شروع اول طالبان پیدا کړي بیا مدرسه جوړه کړي دا اوس مدرسه شوه ته مدرسه جوړه که پوسټر چاپ که چې تا له طالبان راله نو صحیح ده اول طالبان پیدا کوي یو بل ته وایي هلکه دا حفظ کړی ستا زوی تجوید دی نه پرېږدي یقین په خدای وکړه حفظ وکړي تجوید دی نه پرېږدي وایي تجوید ضروري نه دی وایي ما درته کړی دی او بس راشه درجه اولا شروع او هغه غریب خپله په ارشاد سر په استاذ نه پوهېږي په نحو امیر نه پوهېږي اجرا یې نه یې کړي نو هغه شاګرد به ترې څه زده کړي نو هغه یوه درجه دوه ووایي نو بیا پوه شي چې مدرسو کې خو سبق ته ایسته ترې وتښتي بلې مدرسې ته طالبان خو تښتي که نه ایسته بلې مدرسې ته وتښتي چې بلې له لاړ شي هغه غریب په ټکي هم نه خبر بیا خفه وي هغه له خیرې کوي دا سیکنډ ټایم کې یعنی چې سم ایماندارۍ باندې کار کوي سیکنډ ټایم هم ښه دی او اول ټایم هم ښه دی چې ایماندارۍ سره کار کوي خپله پرې پوهېږي خو اکثره د سیکنډ ټایم خو دغه شاني نو اکثره الا ماشاءالله منګه به دغسې منګه خو ډېر ښه ترتیب و دته پته ده که نه زمونږ سیکنډ ټایم ډېر تکړه مولین و او ښه په دغه به موږ کتابونه مې ورته تقسیمول او اولو کلونو کې به زم راتلم یو پیریډ نیم ته اوس مې څه ختم 15 درجې تیر کال 15 وې څه کال شپږمه کېدله ختم هم کړه بس 2 درجې بس دوه نه زیاتې نه دي صحیح 15 درجې غټ کتابونه سیکنډ ټایم کې چېرته ویل کېږي او بس داسې چل به نو بس دوه بیا ملګرو دې مولیانو بیا ویلې درې چې شي نو بیا مې ته درې کړي درېم کړې درې دي هم نه دي په کار سحر خو دې کې بعضې د سکول هلکان یا بعضې سرکاري ملازمین نو هغوی دپاره یو چانس میلاو شي نو دغه یو فایده پکې شته ډېر ښه کسان پکې دغه شي امیر صاحب ستاسو مدرسه هم ښه ده سیکنډ ټایم کې که نه اولې درجې پکې ښې دي توجه کوي ورته نو دې ترکیب پورې مې ته دا خبره وکړه چې دې له ګورې نن سبا ډېره کمزوري ده دلته یو غټ مولا دی او طالبانو له طالب ته تپوس کړی چې حسبنا الله ونعم الوکیل څه ترکیب دی هغه ورته ویل حسبنا الله فعل او فاعل دی او الله مفعول دی تاسو په خدای یقین وکړئ چې غټ مولا دی که دلته راشي تاسو به ټول ورمنډه کوئ او لاسونه به یې صفوئ دومره غټ مولا دی
او حسبنا و پهلو پایل دی والله مقبول دی. نو لږ کنه داسې کمزوري ده، یعنی ترکیب کې دا پیدا ده او تکړه توب دا چې سوچ نه وروسته یو شی صحیح برابر کړي. سوچ پکې ضروري ده، بې سوچه نه چې بې سوچه به ور خوشي کوي، خوشي کول به نه کوي. پنځو مباحثو ته ګورئ. اول احوال د راوي، بیا مختصر تشریح، دریم اول مقصود، څلورم مطابقت د حدیث کتاب الایمان سره، پنځم باس حل د مفردات او اعتراضات او جوابات. زمونږ وخت کې داسې و چې مونږ طالبانو، یعنی تاسو ته چې زه اوس ګورم زمونږ چې طالبانو تاسو زمونږ د وخت نه تکړه یې، مونږ نه تکړه وایي، مونږ ډېره توجه نه وه، استادان زمونږ تکړه وو. هغوی به چې کتاب ویلې من حیث الکتاب یې نه ویلې، من حیث الفن به یې ویلې. کتاب به چې ویلې نو ته به په هغه فن کې به ستا سترګې کولاوولې. تاسو په خدای یقین وکړئ. زمونږ یو استاد صاحب حضرت مولانا نواب شاه صاحب رحمه الله د ډاګۍ مدرسه کې مدرس او ګوجر و، د دې دغه د دې کوهستان کم ځای و، د دې سوات طرف ته کوهستان د دې کم ځای و. اول ته یو ځای کې اوسېده امام و او داسې زړه په پټکۍ به یې تړلی و، زړې جامې به یو زوړ سیکل و، غریب به په هغې راته، ډېره غریبي و هغه وخت کې، ډېره غریبي وه. زمونږ ورسره کافیه او شریط عجیب ویلو. تاسو په خدای یقین وکئ چې بس کافیه به یې داسې ویلې چې په نحوه کې به یې ستا سترګې رڼا کړي، هر څه به یې درته ښکاره کړي. تپوس به یې کو دا فاعل دی که دا مفعول دی او دا داسې دی او دا داسې دی. سبق به یې ویلې دلته دا اعتراض دی، دې ناقد دا لیکلي، دا جواب ورته وکړه که نه، یعنې من حیث الفن به یې ویلې. کافیه به دې ویلې نو شري جامې باندې به تقریبا چې خپله پوهېدې، داسې سبق به یې ویل. او داسې تابعدار و، ډاګی باباجي صاحب شاګرد و، هغه به آواز وکړي چې اوبه به یې غوښتې نو نواب شاه له به یې آواز کوه، حضرت مولانا نواب شاه غږ به یې وکړو. بیا به طالبانو ورته مونږ ورپاڅېده، به ویلې نه سبق به یې نیمه کې پرېښوده، ورپا بچېده، وایي څه وایي چې هغه به لږې اوبه راته راوړه، ګیلاس به یې راواخېسته، اوبه به یې واړې. طالبانو له به یې ویلې اول وخت کې چې ما سره به دغه نه کوئ که نه، چې ما ته غږ وکړي نو زه به یې واورم. او هغه به هم دا غږ دله ډېرې مینې نه کوو. یقین په خدای وکړه هغه غږ زما اوس هم په دې غوږ کې دی، او هغه اواز زما اوس هم په دې دغه کې ده، ذهن کې ده. دومره مزه به یې کوله که نه، اواز به وکړه نواب شاه، بیا به دوا هلکه نواب شاه، به دی به ور پاڅېده، ور منډه به یې کړه که نه، ګیلاس به یې راواخېسته. پخوا به دغه ګیلاسونه و، دا د سټیل ګیلاسونه به و. نو من حیث الفن به پخوا کتابونه. راوی حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ دا حالات مخکې تیر شوي دي. دویم بحث مختصر تشریح ته وګورئ. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس، دا تپوس یې کله کړی و؟ دا غزوه تبوک ډېره سخته ګرمۍ کې وه او چې واپس شو ډېر لرې مزل و، تبوک نه را واپس کېده. نبی علیہ السلام یو ځای کې دمه کوله که نه، چې یخ ځای به یې ولید، چېرته یخې ونې به وي که نه، سوری به و، نو ګڼ ځای کې ګڼې ونې وي، ګڼ سوری ولته نبی علیہ السلام له ځای برابر کړ. نو قافله و، څوک یو ځای، څوک بل ځای، څوک بل ځای که نه. نو نبی علیہ السلام سره به خصوصي ملګري یو ځای و، چار چاپېره به ترې ناست. معاذ رضی الله عنه په خصوصي و کې و، نو دی هم و، د موقع غنیمت وګڼله. نو دې وخت کې د دا تپوس ما نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه اخبرني بعملن، یو عمل راته وښایه یدخلني الجنه، چې ما جنت ته داخل کړي، ویبعدني من النار، دوزخ نه مې لرې کړي. قال نبی علیہ السلام ورته لقد سألت من امر عظیم، تا خو تپوس وکړه د یو غټ کار، ماشاءالله ډېر ښه تپوس دې وکړو. دغه اوس یې لفظایي وکړه چې ته خو ډېر ښایسته تپوس وکړو. وانه لیسیر علی من یسره الله تعالی علیه، دا آسان دی هغه چاته چې خدای هغه له اسانه کړي. تعبد الله، د خدای عبادت کوه، ولا تشرکو به شیئا،
شرک مکوه د الله سره هیڅ شی مونځ ودروه زکات ورکه وتصوم رمضان د رمضان روژه ونیسه وتحج البیت حج د بیت الله وکړه ثم قال بیا ورته وایي دا تپوس خو وشو خو چې پوه شه چې دا سړی خو ډېر دلچسپه دی زیرک دی نو بیا ورته جواب کې اضافه نبي علیه السلام ثم قال بیا ورته وایي الا ادلک علی ابواب الخیر د خیر دروازې درته نه ښیم الصوم جنة روزه ډال ده والصدقه تطفئ صدقه ختمی الخطیه ګناه کما یطفئ الماء النار لکه اوبه چې اور ختمی وصلاة الرجل فی جوف الليل او د سړي مونځ د شپې په منځ کې دم ګناهونه ختمی ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع لري دي اړخونه د دوی د بسترونه ورپسې څنګه ده ورپسې جزاء حتى بلغ يعملون ته ورسېد جزاء مې ثم قال لا ادلك براس الامر د دین سر درته نه ښیم وعمودي د دین ستن درته نه ښیم وذروة صنامه د دین د قب برنۍ حصه درته نه ښیم قلت بلا یا رسول الله قال راس الامر الاسلام د دین سر اسلام دی شهادتین وعمود استن الصلاة منځ دی وذروة صنامه او بد حصه د قب پیژنئ د اوخ د دې برنۍ حصه الجهاد و جهاد دی د دین اوچته حصه جهاد دی ثم قال لا اخبرك بملاك ذلك كله ایا نه خبروم تا په استحکام د دې ټولو خبرو قلت بلا یا نبی الله په غضب لسان جبه راونی وله وفقال كب عليك هذا داد بندك فقلت يا نبي الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به منګه بنیول کیږو په هغه څه چې منګه په خبرې کوو اره خبره چې منګه کوو منګه بنیول کیږو قال سکلتك يا امك يا معاذ مور دي بوره شي معاذ دای دې مين نه ورته وي وهل يكب الناس في النار على وجوههم نا اچي خلق او اور کې په مخونو او علا مناخر بیا د پوزو په سورو ولټه جهنم کې نا اچي خلق الا حسائد السنته مگر پسل د جبو کم پسل چی هغه په الټه په جهنم کې چې دې جبه د وجه نه خلق جهنم رواه احمد و ترمذی و ابن ماجه دریم باس مقصد د حدیث دی حدیث کې نفس ایمان شرایع او ارکان د ایمان او خصائل ایمانیه ذکر دي او د اعمالو طرف ته ترغیب ذکر دي او غرض د صاحب مشکات رد بلیغ دی په مورچو چې اعمال بے پیدې غني حال دا چې د اعمالو نه تعبیر په ابواب الخير سره شوی د خیر دروازې څلورم باس مطابقت د کتاب الایمان سره مطابقت د حدیث د کتاب الایمان سره واضح دی پنځم باز حل د مفردات ګورئ اخبرني بعمل يدخلني الجنه که يدخلني دا جواب د امر شي د اخبرني نو بیا به مجزوم وای او که يدخلني الجنه د عملین صفت شي نو بیا به مرفوع وای يدخلوني الجنه ويبعدني من النار يبعدني د قد عتب ده کبه مجزوم باندې عتب شنو مجزوم ده او کبه مرفوع عتب شنو مرفوع ده الکه تاسو په پوښ دا ورځ یو کس مان تاسو کو چې زکریا علیه السلام دعا کوي ربي هب لي ربي هب لي وليا يرثني کعب یا انسا ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا فقال ربي اني وهن العظم واشتهى الشيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيا وان خفتم الموالي من ورائي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي نو ما نه دا تاسو کو چیرسنی دا خو په جواب د امر کې راغله په هب لي خو امر دی نو دا څنګه نه د مجزوم تاسو په پوښتنه تاسو په جواب دلته اوس پوښتنه څه صفت د ولیان د پاره کړه ولیان صفت د جواب امر کې نه د جواب امر کې چې راشي نو بیا مجزومي چې مرفوع راغله نو پوښتنه چې جواب امر کې نه د مخکې موصوف د پاره صفت الکه تاسو په پوښتنه
مباعده مفاعله ده، دلته مشارکت د پاره نه ده بلکې د مبالغې د پاره ده. یبعدنی من النار، چې زه د دوزخ نه دوزخ زمانه لري شي. دوزخ په خپل ځای دی خو چانه نه لري کی. دلته مفاعله کې تشریک د طرفینو نه دی بلکې مبالغه ده چې ښه د دوزخ نه لري شمه. لقال نبی علیہ السلام ورته لقد سألت من امر عظیم، د لوی کار تپوس دی وکړه، د لوی خبرې تپوس دی وکړه. ماشاءالله دا دغه د حوصله افزایۍ دپاره وایي، دغه د سوال تحسین کوي چې ماشاءالله څه ښه تپوس دی وکړه. نه یعنې شاګرد د به دا نه وایي چې داسې تپوس وکړي، دا خو ماشومان له هم ورځي مړه لږ شرمېږي نه، چې داسې دې ورته ویلي بس دغه حوصله ماته شو. تاسې په خبره پوه نه شئ. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ، او دا آسانه ده په هغه چا چې خدای ورته آسان کړي. وَإِنَّ جوابه لَيَسِيرٌ، یا معنا وَإِنَّ فعله لَيَسِيرٌ، د دې کول آسان دی خدای ته. علی من، آسان دی علی من هغه چاته یسره الله تعالی علی چې خدای دته آسان. تعبد الله، تعبدو که مضارع مرفوع شي د مبتدا مقدر د پاره خبر دی. هو عبادت الله، پیل به په معنا د اسم سره شي، تجرید به وشي د نسبت او د زمان نه. لفظا خبر دی خو په معنا کې انشاء ده. هو عبادت الله ولا تشرک به شیئا، وتقیم به ضمیر چا ته راجع دی؟ الله ته یا عبادت ته چې کوم تعبدو کې دی. وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج. ثم قال الا ادلک علی ابواب الخير. د سائل د شوق د لیدلو د وجه نه زیادت په سوال وشو، نو زیادت په جواب جایز دی که؟ آیا زه تا ته نه ښیم د خیر دروازې؟ دلته د خیر تشبیه ورکړې ده د یوې بنګلې سره، نو خیر مشبه شو او بنګله مشبه به شو. نو کلام کې مشبه ذکر د استعاره مکنیه ده، لازم ورسره شی دي ابواب، دا تخیلیه شو. الصوم جنتون، روجه ډال ده، د سنه ډال ده په دنیا کې د اعمالو د شر او د شیطان، یا په قبر کې ډال ده د عذاب قبر. والصدقه تطفئ الخطیئه، صدقه گناه ختمی کما یطفئ الماء النار. وصلاة الرجل فی جوف الليل، او د سړي مونځ د شپې په خېټه کې، جوف خېټې ته وایي. دا مبتدا د خبر حذف دی. صلاة الرجل فی جوف الليل هکذا یطفئ الخطیئه، دا ورسره پټ دی. د لیل تشبیه د انسان زی جوب سره ورکړې ده، نو دا استعاره مکنیه شوه. او انسان زی جوب سره جوب لازم دی، نو دا تخیلیه شو. دا تهجد دی، د وجود نه، وجود نوم ته وایي. تپول یوه خاصه د تجنب، تهجد معنا د اجتناب عن النوم، ځکه تپول خو ډېر خاصیتونه دي. یو خاصیت اجتناب دی، څه؟ یا خروج عن الفعل. د تهجد معنا خروج عن النوم، د خوب نه راوتل او خدای ته ودرېدل، دې ته تهجد. ولکه تاسو پې پوه شئ. بیا ورته وایي الا ادلک براس الامر و عموده، د امر نه مراد دین دی او د راس نه مراد اصل دی. د دین اصل درته نه ښیم. دلته هم د دین تشبیه ورکړل شوې ده د انسان سره چې سر لري، نو دین مشبه شو او انسان مشبه به شي. کلام کې مشبه دی، دا مکنیه شو. لازم ورسره راس دی، دا تخیلیه شو. و عموده، ستنه د اسلام تشبیه د آبادۍ سره مکنیه شو، لازم ورسره عمود دی، دا تخیلیه شو. هلکه پې پوهېږئ که نه پې پوهېږئ؟ دلته بس تاسو وځه دغه په کار راشي چې قطبي کې چې ویلي نبها درر تنظم ببنان البیان و اظهر زهر تنصر فی اردان الاذهان حمد مبدین انتقل موجودات بوجوب وجوده. دا ویلي دي کله، دې کې مستعاري ویلي دي. پخوا به چې زه چېرته مدرس کېدم محتمم ته به مې ویلې نور ستا خوښه ده، خو دا قطبي او مقامات به ماله راکې، دا به زما په خوښه راکې. دې دواړو سره مې ډېر شوق. هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟
وذروة سنامه سنام قب ته وی او ذروه بفتح الزال و بضمها و بکسرها درې وانه راغلي برئیسی ته وی جمع زوریون راځي آلات ته وی سنام قب ته وی جمع اسنمه راځي اسنمه قب د قب برئیسه د اسلام تشبیه د خیسته اوخ سره ورکړې ده دا مکنیه شوه سنام ورسره لازم ده دا تخیلیه شوه ذروه ورسره مناسب ده دا ترشیحیه شوه د اسلام د قب هغه برنی ځای درته نه ښیم ولې نه وایي د اسلام د قب برنی حصې قال راس الامر د اسلام اصل اسلام دی د دین اصل اسلام د اسلام نه مراد شهادتین و عمود استن صلات دی و ذروة سنامه الجهاد او بر ایسا د قب جهاد دی یعنی د جهاد داسې وړوکی عبادت نه دی هغه د قب د اوښ د باره حصه چې کومه ده ټولو کې اوچت عمل جهاد ثم قال بیا ورته وایي الا اخبرک بملاک ذلک کله آیا تا نه خبرو ملاک په معنا د بقا سره استحکام سره ذریعه سره تکیا سره سهارا آیا تا نه خبروم په بقا د دې ټولو څیزونو ملاک ما بی احکام الشیء و تقویته دی قلت بلا یا نبی الله ولن خدای پیغمبر ماته او خای په غضب لنبی زم جبونی ول فقال كف عليك هذا دادی بندک جب بندک به ځای مستی فقلت یا نبی الله وانا لمؤاخذون آیا مونږه باخست نیول کیږو بمانه ما عموم د پاره ده بمانه تکلم به بجميع نتکلم به پټولو خبرو چې مونږه کوو نو مونږ په ټولو نیول کی قال سکلت قومک یا معاذ مور دې بورشا وهل يكب الناس بالنار الناس دا به منصوب ایدا مفعول دی او حسائد السنتهم هغه فاعل دی او حال یکب د استفهام په معنا د نه په سره ده کب یکب باب نصرانه دا پیل کله لازمی راځي او کله متعدی نه غورځي خلق په اور کې په مخونو او یا مناخر جمع د منخر د پپوزو الا حسائد السنتهم مگر فصل د څه د جبو فصل جبو باندې فصل کړي او ریبلې کنه حسائد لو ته وی لو کم لوي چې کړي کنه په دې جبه باندې په مقبه ده په